ಏನಿದೆ, what are we supposed to consider first in preparing the resume? Do you have any idea? Guys, illa kai bidi. You are not school students. I'm not punishing you. Nagdagta, you know, I want you guys to answer. But anta uttara kodbeku. Answer sari irutta tappu irutta secondary. I'm not here to judge you. It's a learning process both for you and for me. You are also learning, I am also learning with you. Okay? Rule number 1. I want all of you to sit, relax and enjoy the class and the conversation that is happening there. Nagu mukidal kutkodu. I'm not going to punish you. Okay? So, resume anta bandaga, what are the things that we need to consider first? Qualification, okay? Amele? Skills. Amele? Hobbies yaar ಹೇಳಿದ್ದು? ನೀವಾ? Okay. ಆಮೇಲೆ experience, good. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನೇನು aspects consider ಮಾಡ್ತೀವಿ? Tell me, don't worry. Activity. Activeness. Could you please explain a bit about that term? Activeness in what way? In a job, what we are doing, every part of being active, taking a role of. Okay. Next, ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಅಷ್ಟೇನಾ? ಓಕೆ. ರೆಸ್ಯೂಮೆ ನಾವು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕನ್ನುವಾಗ there are 3 criteria that we see when we are going to build a resume. First criteria anta bandaga, first one is your template. You need to choose the best template to prepare a resume. Second criteria, optimized content. Third criteria, your ATS score. ಈ ಮೂರು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ನೀವೇನು ರೆಸ್ಯೂಮೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, that is the actual resume and that is going to help you in getting the right suitable job which is matching your educational qualification, your skill set and other characteristics involved in applying for that job. Okay? ಈಗ ರೆಸ್ಯೂಮೆಗೂ ಕೂಡ there are 3 checkpoints. Okay? ಏನಪ್ಪ ಚೆಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, first checkpoint would be ATS, second would be recruiter or HR, third one would be interviewer. By any chance, do you know what is ATS? ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ ಅದು ಬರ್ತಿರೋದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಬೀಳ್ತಿದೆಯಾ? ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಓಕೆ. ATS ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಏನಾದ್ರು ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಾ? ನೋ ರೈಟ್? ಓಕೆ. ATS stands for Applicant Tracking System. Applicant Tracking System. Most of our resumes should be ATS friendly. The template that we are choosing to prepare a resume should be ATS friendly resume template. ATS format nalli irbeku. Okay? ATS score kudanu tumbane important agutte when you are attending your
or when you are applying for a job role. Okay, template ಏನು ನಾವು ATS friendly template ನ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ನಾವು ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕನ್ನವಾಗ ಅದನ್ನ ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ATS ಸ್ಕೋರ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. As we continue our class further, you will understand clearly what ATS score is and how important content optimization and having a good score is going to impact you guys in getting that particular job or that getting into that particular company in whichever you are going to apply for. Okay. First and foremost, any HR ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಯೂಮೇನ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ರೆಸ್ಯೂಮೇನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ? ಹೌ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ವುಡ್ HR spend? Do you have any idea? 7 to 8 seconds. 7 seconds. Okay. Any recruiter or an interviewer would take hardly 10 to 15 seconds to go through your resume. That's the reason we say that you have to prepare an ATS friendly resume. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ your resume will be screened by ATS. That's the reason I have written checkpoints ನಲ್ಲಿ first to ATS ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ATS ನಲ್ಲಿ once your resume is being cross check or ATS ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ resume if it has gone through that ATS process, if you are having a good score above 90%, 100% ಇದ್ರೆ well and good. At least 100% ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ you have to maintain your ATS score above 90%. 90% and above 100% ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ATS ನಲ್ಲಿ your application or your resume will be shortlisted and then it goes to the HR desk. Recruiter will go through your resume and after HR round you will be having your operations round. Management people may come and take your final round of interview. There that fellow interviewer will be seeing your resume. So far, do you have any doubts? You understood the criteria? ಒಂದು resume ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು resume ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Now let's go to the first criteria, that is the template. Now let's consider this as a blank page. Always make sure that your resume is simple, readable and professional. Okay? ನಾವು ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ರೆಸ್ಯೂಮೆನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. We are not preparing invitation. ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನವಾಗ ಮನೆ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು, ಸ್ಟ್ರೀಟು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಹ ನಾವು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ವಿತ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅಜ್ಜ, ಮುತ್ತಜ್ಜ, ಆಮೇಲೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ, ಅವರ ಹೆಂಡತಿ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ, ಫುಲ್ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ರೆಸ್ಯೂಮೆ. As I said, resume should be simple, readable and professional. We are not uploading this for any matrimonial site. Languages, hobbies, adella it's not needed in our resume. You're getting my point? We have to be professional
Our resume should be how it should be professional. Okay, first section or the first content that we mention in our resume will be our name. Name na ನಾವು resume ದು middle page na ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ we are going to add our name. Name ಬಂದು first name and last name. For example, my name is Divya Sharadini. Divya Sharadini. If I have an initial, I can put, or I just can write Divya Sharadini. That's more than enough. Below this, you have to leave some space here. Your phone number, your mail ID, phone number, mail ID, address, LinkedIn profile ID. Okay. Phone number ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ phone number ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಾಗ you have to put country code hyphen and then your number. ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೆಸ್ಯೂಮೆ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದೇ ಪುಟ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಸಿಂಬಲ್, ಪುಟ್ಟದಾಗಿ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಂಬರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಟು ಸಿಂಬಲ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಪುಟ್ಟದಾಗಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ದೆನ್ ದೇ ಪುಟ್ ದೇರ್ ಮೇಲ್ ಐ ಡಿ. ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೋಮ್ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇನ್ ಲೋಗೋ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾರೆ. Is it necessary for our resume? No. As I said, ನಾವು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿಗೆ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. We did not have to concentrate on the aesthetics in our resume. We should keep it very professional. So, let us avoid unnecessary symbols, charts and graph in our resume. That is not at all required. Sarina? So far, do you have any doubts? Second thing, after this comes your profile, or you can call it as summary. Profile athwa summary anta bandaga, what comes to your mind? What will you write in that profile or summary? Guys, you have to speak to me. Do I look so strict? Do I look scary? Do I look akru types? ನೀವೇನಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಮೂತೋಡ್ ಜವಾಬ್ ಕೊಡೋಕೆ. ರೆಸ್ಪಾಂಡ್. ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ? ವಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಯೋರ್ ಮೈಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಐ ಕಾಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಗೈಸ್. ಮಾತಾಡಪ್ಪ, ಅವಾಗ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್. ನೇಮ್, ಏಜ್. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ 3 ಫ್ಲೋರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋ. 3 ಫ್ಲೋರ್ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದಾನ ನಾವು. Why would a HR, concentrate on your age? ಅವ ಏನು ಹುಡುಗಿ ಹುಡುಕ್ತಾನೆ ನಿನಗೆ? ಮನೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅಥವಾ ಸಮ್ಮರಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾಟ್ ಯೋರ್ ಏಜ್, ನಾಟ್ ಯೋರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್, ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ. ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಯೋರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂಡ್ ವೀಕ್ನೆಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಸಿನ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಫ್ರೆಶರ್ಸ್ಗೆ ಆ ಪ್ರೊಫೈಲು ಅಥವಾ ಸಮರಿ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಆಗಿ ಹಾಕಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧ ಇಲ್ಲ.
ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ 1 ವರ್ಷ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ನೀವು ಕೆಲಸನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕನ್ನೋವಾಗ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಯು ವುಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಆ ಸಮರಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಫೈಲ್ನ ನೀವು ChatGPT ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ AI ಟೂಲ್ಸ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್. ಆದರೆ ನೆವರ್ ಡೂ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ AI ChatGPT. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ರೆಸ್ಯೂಮೆ ATS ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ರೆಸ್ಯೂಮೆ, ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ AI ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನೆಟ್ಟಿಂದ ನಾವು ಕಂಟೆಂಟ್ನ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೋರ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್. ATS ಇದರಲ್ಲೇ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆವರ್ ಡೂ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ರೆಸ್ಯೂಮೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಆಯ್ತಾ? ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೀತೀರಾ? 2 to 3 ಲೈನ್ಸ್. ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಸಮರಿ ಬರಿಬೇಕನ್ನೋವಾಗ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ 3 to 4 ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆ 3 ರಿಂದ 4 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೀರಾ ಅದರ ಮೇರೆಗೆ that guy who is reviewing your resume will get to know about your strength, what your weakness, what you are ಅನ್ನೋದನ್ನ 2 to 3 lines ನಲ್ಲಿ you can short and sweet ಆಗಿ ಬರೆದು you can just finish that section. This is clear? This is clear? Okay. Profile ಆದ್ಮೇಲೆ comes your education. ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ, ನೀನೇ ಹೇಳು. ಸಿ, ಈ ರೆಸ್ಯೂಮೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬರೀ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಲ್ಲ. ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಇಫ್ ಯು ನೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ you have to answer it on spot. ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸರಿನಾ ತಪ್ಪಾ, ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಇನ್ ದಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಗೈಸ್. ಇವಾಗ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಔಟ್ಸೈಡರ್, ಐ ಆಮ್ ಸಮವನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್. ಯು ನೋ, ಐ ಕಮ್ ಹಿಯರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಮೀ. ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? I am not an outsider to you guys. When you are going for the interview, you would have to talk to someone. ಗುರುತು ಪರಿಚಯ ಇಲ್ದಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ರ ನೀವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀರಾ. HR ರೌಂಡ್ ಹೆಂಗೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ತರ ಕೂತಿರ್ತೀರ. ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ 5, ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ 10 ಪೀಪಲ್. ನೀವು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಕೂತಿರೋರು ಯಾರು ಅಂತಾನೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನೀವು ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸೊ inculcate that habit of speaking when you have something to speak. Come out of that comfort zone, come out of that hesitation. Spoon feeding session ಮುಗಿದೋಯ್ತು. Once you step out of the campus, MSc ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅಥವಾ BSc ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, you are all left all alone. ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವಿದ್ದೀರಾ. ನೀವು ಈಜಿ ದಡ ಸೇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೆದಿರಾ ಮುಳುಗಿ ಅಲ್ಲೇನೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಡ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸರ್ವೈವಲ್ ಫಾರ್ ದ ಫಿಟೆಸ್ಟ್.
ಆ ಒಂದು ಫೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ 2.5 years ಜೊತೆಗೆ ಓದಿರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಸಿಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೆದರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಲೋ inferiority complex in you, how would you face the world? At least now speak. Education details ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು ರೆಸ್ಯೂಮೆಲಿ. ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ರಪ್ಪ. ನಾನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದು. ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಯೂಮೆಲಿ ಫಸ್ಟ್ 10th ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಯೋರ್ ಕಾಲೇಜ್ ನೇಮ್, ಇಲ್ಲಿ city, below this college name, course, BSc, ಇಲ್ಲಿ specialization ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, your combination ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ದು, that is your specialization, BSc biotechnology. ಸಿಟಿ ಕೆಳಗೆ 2023 to 26 course duration. This is what you have to mention. After this, below that, ಈ ಒಂದು bullet points ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು. I will tell you about this. Last ಹೇಳ್ತಾರೆ. After your highest education, then comes your 12th. Same format, college name, city, course, that is your PU, and combination, science, art, science, commerce, choose ಮಾಡ್ಕೊತೀವಲ್ಲ, there you can write science. And then year of passing, 22-23. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ bullet points ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Then comes your 10th, school name, city, SSLC, year of passing. ಆಯ್ತಾ? Is this clear? You have anything to ask? Education details ಹಾಕಿ ಆದ್ಮೇಲೆ next comes your skills. You're all coming from a non-IT background, alva? Technical skills and tools. ಈ technical skills, tools, ಇದನ್ನ ನಾವು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ now let's go back to our criteria. Template choose ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. We have got the best template now. We have got the right template. Optimized content. ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ optimize ಮಾಡುವಂತ ವಿಧಾನ. How you are going to optimize the content in your skills? Company say L&T Mindtree. L&T Mindtree is an MNC company, Tier 1 company. They hire BSc graduates also. Okay, BSc ಅಲ್ಲಿ biotechnology, zoology, botany, computer science, chemistry, physics ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ಅವರು ಹೈರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜಾಬ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದು? ವಿಚ್ ಕಂಪನಿ ಐ ಮೆನ್ಷನ್? L&T Mindtree. L&T Mindtree
2026 batch, any degree. And they are hiring for analyst trainee role. ಈ ಅನಲಿಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, Power BI, Tally, ಸೊ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ನ ಹಾಕಿ ಜಾಬ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಗಿಲ್ವಾ? ಎಸ್ or no? ಎಸ್. ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? L&T Mindtree ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಂಪನಿ. ಆ ಕಂಪನಿಯವರು ಅನಲಿಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನಿ ರೋಲ್ಗೆ ಫ್ರೆಶರ್ಸ್ ನ ಹೈರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಫ್ರೆಶರ್ಸ್ ಎನಿ ಡಿಗ್ರಿ 2026 ಪಾಸಿಂಗ್ ಔಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಪವರ್ BI, ಟ್ಯಾಲಿ, ಆನಾ, ಇದು ಬಂದು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೂಲ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆ ಕಂಪನಿಯವರು ಆ ಅನಲಿಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನಿ he should be very good in documentation. ಅಂದ್ರೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ he has to be a knowledgeable person and he has to know how to use the tools to prepare the report. ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ನ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ what are the tools that we use? Excel, Power BI, AI automation ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪೈಥಾನ್, ಜಾವಾ ಅದನ್ನ ಕಲಿತಾರೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ಯೋರ್ ಜಾಬ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಈಗ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಬಯೋಟೆಕ್ ಜಾಬ್ ರೋಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೈರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್, lab technician would be the best example for you. Wait, now let's forget about this. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಾಲ್ ಪಾತ್ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿ. Lab. Now these guys are hiring freshers 2026 passing out batch. Okay. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ನೀವು, ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಟರ್ಮ್ ಏನಾದರೂ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟರ್ಮ್ ಇದೆಯಾ? ಗ್ರೂಪಿಂಗ್, ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನ್ ಕಲಿತೀರಾ ನೀವು BSc ಅಲ್ಲಿ? ಅಯ್ಯೋ, ನೀವು ಏನ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ರಪ್ಪ, ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳೋದನ್ನೇ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಈ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನೇನೇನೇನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಗ್ರೂಪಿಂಗ್. ಆ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯು ಕಮ್ ಹಿಯರ್, ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಓದ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ಬಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಯು ಸಿಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಯು ಡೂ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕಮ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಔಟ್ಕಮ್, ರೈಟ್? ಅದೇ ತರನೇ ಅದೇ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ಜನ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಸೆಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಯು ಆರ್ ದಿ ರೈಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟು. ಆಮೇಲೆ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದಟ್ DNA
G editing. Okay. This are these terminologies. They come here and they don't stay here and go like this because I purely belong to commerce background. Okay, so you guys know those things. ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ಲ್ಯಾಬ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, you should be knowing how to use the instruments. What are the instruments that you need to use to get that result, and you should know in what proportion you have to mix the chemicals so that you will be getting the right appropriate result or the outcome, right? ಇವಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ you will mention blood grouping. What was that screening? G editing ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರ್ತು. ಇಲ್ಲಿ you can mention the equipments that you use, whichever instrument that you will be using there, ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಹಾಕಿರೋ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಸೆಟ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಆರ್ ವಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ರೋಲ್? ಎಸ್. ಆಲ್ವೇಸ್ these things, it has to be filled based on your job description only. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಏನೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಲ್ತಿದ್ರೂ you are not supposed to add that. ಇವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಾಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಲ್ಯಾಬ್ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ, ಆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪೋಸ್ಟ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇದೆ, ಆ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು, ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಜಾಬ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಗಳಿಂದ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜಾಬ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಒಂದಲ್ಲ 10 ಸತಿ ಓದಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ಅ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಫಿಲ್ ದೀಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಯೂಮೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಾರದು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕಬೇಕು. ನಿಮಗಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಹಾಕಿ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಫಾರ್ ದ ಜಾಬ್. ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಟು justify and prove yourself, prove your potentiality and 100% justification ಕೊಡಬೇಕು ನೀವು ಅವರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೈರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು. given an opportunity, what you are going to do, how you are going to utilize that opportunity given to you ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು justification ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತಾಗಿ you are not there to please that guy who is there taking your interview. So before you go for the interview, whichever company you are going for, whichever company you are going to apply for the job, our company ಬಗ್ಗೆ what they are, what they do, from how long they are in the market, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾನು you have to do some ground reality check. You have to see about the company profile, what they are into. ಆ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ರನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಗ್ರೋತ್ ಲೆವೆಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು. ವಿಲ್ ಐ ಬಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೋಸ್ಟ್? ವಿಲ್ ದಿಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಇನ್ ಮೈ career growth? All those things you have to check, verify, and then you have to decide whether you have to apply for that job role or not. These are the basic things that you need to do. So far, is it clear? No. After your skills comes your certification. Profile summary, ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್, ಇದು 2 ಆಪ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೆಶರ್ಸ್. ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ
ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಡಿಗ್ರಿ ಓದ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಂದವಾಗ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಸಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ and if you have got certified in that thing you can mention it here bullet points ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ದು ಹೈಪರ್ ಲಿಂಕ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ಏನು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನಿಮಗೆ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇದ್ರದ್ದು ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿನ ನಾನು ಮ್ಯಾಮ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ವರ್ಡ್ ಎಡಿಟಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ರೆಸ್ಯೂಮೆ, ಸರಿನಾ? ಈ ಟೆಂಪ್ಲೇಟು ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಇಟ್ಸ್ ದಿ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ನಂಬರ್ 1 ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಗ್ಲೋಬಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. That is the number 1 university. So those guys have come across, and this template is globally acceptable. ATS friendly, globally acceptable template. So you can use this template throughout your job career. ನಿಮ್ಮ career journey ಅಲ್ಲಿ you can use this template for a long run. Only thing is you have to know how to edit the content there based on your job description. So certification nalli anything that you have done along with your degree, okay, something related to your academics or something related to your job description, those things you can add there. If you don't have any, you can skip, but if you have something you can add there, but don't forget to create a hyperlink and update it here in your resume. This is clear? After your certification comes your experience. ಇವಾಗ ತಲೆ ಮುಂದೆ ಹುಳ ಬಂದಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಫ್ರೆಶರ್ ನಾವು. Why is this lady writing experience there? ಬಂದಿದ್ಯಾ ಅಲ್ವಾ? ಓದ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕನ್ನವಾಗಲೇ when you are pursuing your degree you can work being a freelancer, okay? That necessarily need not be in something related to your academics. Freelancing alli you can do anything. You can become a mehendi artist, or you can also become influencer. Freelancing alli BSc ಓದ್ತಾ ಇರೋರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೋರ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನಿಂಗು, ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನಿಂಗು, ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಡಿಸೈನಿಂಗು, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಕಲಿತು in their free time they'll be doing freelancing jobs. So in experience if you have done something or if you are doing something, add in your experience. Freelancing ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ 5th sem ಮುಗಿತು 6th sem ಕಾಲಿಡ್ತೀರಿ, ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ you are going to a company, right? That will give you experience, work experience. You are a fresher, you do carry experience through internship, that you are going to write it here. Under experience, company name, city, Bangalore, adadmele role or designation, internship duration 1 month or 2 months or 2 months ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕದ್ರೆ internship 1 month, 3 months, 6 months, 9 months or 1 year. ಆಯ್ತಾ? ಆ internship duration ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನವೆಂಬರ್ 2025 to December 2025. You have to mention them. ಅದಾದ
3 ಬುಲೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಆಗಿ ನೀವು ಫಿಲ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. 1, 2, 3. First thing that you need to write in your under that role and designation. What did you do in your internship? Second thing, how did you do your internship? Third thing, what did you learn in your internship? Fourth thing, what was the outcome? Now let's go back to our Dr. Lal Path lab. ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ಗೆ ಅಂತ ಹೋದ್ವಿ ಆಯ್ತಾ. ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್, ಟ್ರೈನಿ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಕಂಪನಿ ನೇಮ್ ಏನಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಾಲ್ ಪಾಥ್ ಲ್ಯಾಬ್. ರೋಲ್ ಆರ್ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಬಂದು ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಹೈಫನ್ ಇಂಟರ್ನ್ ಇನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಇಂಟರ್ನ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಸಿಟಿನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಯು ಡೂ ಇನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಾಲ್ ಪಾಥ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್? ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನೇನು ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ 1 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಆಯ್ತಾ. ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಡೂ? ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ವರ್ಕ್? You can mention about the instruments that you used, technical terminologies that is relevant to those things that you did there. Adana, how did you work anotherly? You can show it. What did you work as? How did you work? Adadmele, why did you work? You did not have to write there because internship you have to do by hook or crook. So third point ali you can write how you did that work, how did you complete that internship. Adadmele internship du certificate iruttala adradu hyperlink ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 4 points ಹೇಳಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 1 point skip ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. But these 3 things mandatory. What did you work? How did you work? What did you learn and outcome of that? Third point and the fourth point you can combine together. What did you learn and what was the outcome? ಅದನ್ನ ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ 3 points ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬುಲೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. Is it clear so far? ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏನ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅದನ್ನ ಬುಲೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೈಪರ್ ಲಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನ ಹೈಪರ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ನೀವು ಹಳೆ ರೆಸ್ಯೂಮೆನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಳೆ ರೆಸ್ಯೂಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್, ಹಿಸ್ ನೇಮ್, ಹಿಸ್ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್, ಕಾಲೇಜ್ ನೇಮ್, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್. ಡಿಗ್ರಿಗೆ PUCಗೆ PUC ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ನೇಮು, ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರು. 10th ಸ್ಕೂಲ್ ನೇಮು, ಸಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್, ಸೊ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ನೇಮು, ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರು. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕಂಪನಿದು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ದು ನೇಮು, ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಐ ದಿವ್ಯಾ declare that all the information that I have enclosed here in the resume is true to the best of my knowledge ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿ ಸೈನ್ ಹಾಕಿ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? Do you have any idea? Yes or no? No idea?
So, me, being a recruiter, if I want to know more, or if I want to do the background verification, or if I want to connect with someone, in case if I have to clarify about you, I can easily do that through your LinkedIn profile. ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಯೂಮೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ನೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ if I put KLE's as Nijalingappa College, one or the other faculty we will be there in LinkedIn. So they can connect through us and we can get to know your details. Always ensure whatever the information that you are putting in your LinkedIn profile, the same information has to reflect in your resume also. So, whatever the information you are putting there, it has to match your resume in your resume also, and the modifications that you do in your resume, the content, it should be 100% relevant to your job description that you are applying for. Keep the resume simple, readable and professional. ನಾನು ಅದನ್ನ ಸ್ಪೇಸ್ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬರ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಿ. ಐ ಶೇರ್ ದ ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ರೆಸ್ಯೂಮ್. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ 5th ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅವರ್. ಐ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಟೈಮ್ ಟು ಗೆಟ್ ಮೈ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತಂದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರಲ್ಲೇ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಬೆಟರ್. ಇದು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಸಮಥಿಂಗ್. And just because I'm not showing it in the projector, most of you have written down things. And this is going to be more effective than that. That's what I felt. But yeah, a soft copy na nanu share ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ನ ನೀವು ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಜಾಬ್ಗೆ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕನ್ನುವಾಗ you can make changes there and you can apply. Now coming back to this, you remember these bullet points? I said profile or summary, certification and your project. ಇದು ಕೂಡ ಆಪ್ಷನಲ್. 3 ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆಪ್ಷನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಸಮರಿ ತೆಗೆದಾಕಿದ್ರಿ, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತೆಗೆದಾಕಿದ್ರಿ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತೆಗೆದಾಕಿದ್ರಿ. ಈ ಇಷ್ಟೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೀವು ಹಾಕಿದ್ರಿ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಯೂಮೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಸ್ಪೇಸ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಖಾಲಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ನನ್ನ ರೆಸ್ಯೂಮೆ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಫಿಲ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಮೈ ರೆಸ್ಯೂಮೆ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಲುಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್, ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಫುಲ್ ಅನ್ನೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಬುಲೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ if you have scored a really good marks in your basic, 90% ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಬುಲೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಂಟಿ ಇರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬುಲೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು BSc ಓದ್ಬೇಕನ್ನುವಾಗ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ if you have done something in terms of your academics, ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ she might be, maybe while studying she might be she might have contested for general secretary elections and she has won and she has become the female general secretary. She can add that there. If you have skipped these things, project, certification, ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಹಾಕಿ ಸ್ಪೇಸು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ನನ್ನ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಫುಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್ ಆನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಡ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದೀಸ್ 2 ಬುಲೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಯುವರ್ BSc ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹಾಕಿ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಮತ್ತೆ ಇದೇ ತರನೇ ನಿಮ್ಮ PU ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ನೇಮ್ ಹಾಕಿ PUC ಅಂತ ಹಾಕಿ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ನೆರಡು ಬುಲೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು.
ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂತು. ಆ ಥರ PUC ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ that you can mention there. Again, in your school days, you can put your 10th marks percentage ಹಾಕಿ ಆದ್ಮೇಲೆ next point ನಲ್ಲಿ you might be, you might have participated in a dance competition or a singing competition there in school. ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಾಯ್ತು, ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಆ ಸ್ಪೇಸ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿ you are taking your resume. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Is this clear so far? Did we match our criteria 1? Template. Did we optimize the content in our resume? Now, ATS score. This is very important. Note down somewhere. There are 3 websites, okay? One is resumego.com, resumeworded.com, notflare.com. ಈ 3 ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ರೆಸ್ಯೂಮೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಯೂಮೆ ಇನ್ PDF ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಯೂಮೆನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ATS ಸ್ಕೋರ್. ಚೆಕ್ ATS ಸ್ಕೋರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜನರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಯೂಮೆಸ್ ATS ಸ್ಕೋರ್. ಅದು 100% ಆಗಿರಬೇಕು, ಏನಂತಂದ್ರೆ 90% ಅಂಡ್ ಅಬವ್ ಇರಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಆ ಸ್ಕೋರ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಬೇಕಿತ್ತು ಅಥವಾ ಆ ಜಾಬ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. So based on that, you can add few things in that particular section and you can improve your ATS score. And children, understand one thing. ಈಗ ತಾನೇ ನೀವು ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅದರದ್ದು ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎಡಿಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ. ನೀವು ಒಂದು ಜಾಬ್ ರೋಲ್ಗೆ ರೆಸ್ಯೂಮೆಯಲ್ಲಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ and you have gone and you have checked your ATS score. Initially 100% score ಬಂದಿರಲ್ಲ, ಬರೋದು ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ಅದನ್ನ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಮ್ಯಾಮ್ದು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅದು. She has done her expertise, for teaching the same subject for many years. So you wake her in middle of her sleep and you ask her to explain something, she'll be in a condition to explain it. Yake experience. ಹಾಗೇನೆ ರೆಸ್ಯೂಮೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಹಂಗೇನೆ. ನೀವು ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ನೀವು ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲೇನೆ 100% ಆಗಲ್ಲ. As the days pass by, as and when you start applying for the jobs, day by day you will start improving on preparing the best resume content. ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಟು ಕಂಪನಿ their requirement is different, job role is different, company to company the way they work is also different. So ಹೀಗೆ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ in optimizing the content in your resume. So don't be disheartened initially. It is just the learning phase. You got that? So far, do you have any doubts?
Anything to ask? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ರೆಸ್ಯೂಮೆ ಹೇಗೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ? Was this helpful to you guys? Okay. So after your BSc, how many of you all are willing to work? Raise your hands. 1, 2 students, 3. Ma'am, naade assessment ige tomorrow there is one assessment drive that is happening in the campus. So the ones who are willing to work after your degree, you guys can come prepared to take up the assessment. Orientation session ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ respective class ನಲ್ಲಿನೇ they will come and we'll be conducting that assessment. Slot ನ ನಾನು ಮ್ಯಾಮ್ಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 40 marks, 40 questions, 40 minutes assessment. Assessment ನಲ್ಲಿ ಬಂದು 75% and above. Assessment ನಲ್ಲಿ if you are able to score 75% and above, you guys will be coming for a face-off interview. ಆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರೆಸ್ಯೂಮು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಒನ್ ರೆಸ್ಯೂಮೆ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿನೂ ನೀವು ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಯು ಆಲ್ ಟು ದಿ incubation center ನಲ್ಲಿ. Guys, now I need to give you all a good news. So far BSc life science or physical science ಗೆ hiring ಅಂದ್ರೇನೆ ಸಾಕು ಫುಲ್ ಕೈಕಾಲೆಲ್ಲ ನಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಓದಿರುವಂತಹ ಫೀಲ್ಡೇ ಬೇರೆ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಬರುವಂತಹ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸೇ ಬೇರೆ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನೀವು 4 hours theory ಓದಿ, after that you come to the lab and you spend 3 hours, but the companies that they come and they hire you will be for a different role. I need to give this good news to you. Now incubation center ಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಯಾರ್ಯಾರು ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ ನಾಳೆ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್, ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಿಮ್ಮ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆನೆ, ನಿಮ್ಮ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರೋ ಕಂಪನೀಸ್ಗೆನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೈಯರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ HR ಮುಂದೆ ನೀವು ಕೂತಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅವರು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬಾರ್ದು. ಆ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿ we are going to prepare and we are going to give that platform to you. There you can prove yourself, your potentiality, and then you can grab that opportunity in your respective fields, in your respective domain. ಖುಷಿಯಾಗಿಲ್ವಾ? ನಗರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ನಗು ಮುಖದಲ್ಲಿರೋ. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದಕ್ಕೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಿಟ್ರಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಡ್ ಅ ಲಾಟ್, ಲಿಟ್ರಲಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಡ್. ಆ L&T ಮೈಂಡ್ ಟ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಆ ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋರಿಗೆ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಓದಿರೋದೊಂದು, ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ. ಬಟ್ ಲಕಿಲಿ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್ issues now. We have a good team, and the guys who are going to train you all in your incubation are the ones who are working in that respective company. TCS ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು, HDS ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು, ವಿಪ್ರೋ, ಕಾಗ್ನಿಸೆಂಟ್, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಳೇ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪುಟ್ ಯು ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ HR direct company payroll. So this is a good opportunity. Those who are interested to work after your BSc, only give your names to ma'am, and tomorrow you can come here and you can take up the assessment. And incubation period alli it is not going to affect your academics. ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದಾಗ ನಿಮ್ಮ 15 ದಿವಸ ಇರ್ತಾ ಎಕ್ಸಾಮು, ಆ 15 ದಿವಸನೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಯಾರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗಳಿಗೆ ವೆಕೇಶನ್ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕುತ್ತಾ? 4 days 5 days 1 week ರಜಾ ಇಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರಜಾ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ವಾ? ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಇಲ್ವಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತಿರೋದು ನೀವು ಎಷ್ಟು
ರಜೆ ಬೇಕು, ಕೋವಿಡ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ BSc ನ. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ದೇ ವಿಲ್ ಕವರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಎಲ್ಲೂ ದೂರ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಬೀದಿ ಮೇನ್ ರೋಡ್ FB Cakes. ಎಷ್ಟು ಜನ ಗೊತ್ತು FB Cakes ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ? Don't pretend to be so innocent, guys. ಆ FB Cakes ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಪಕ್ಕದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಇರೋದು, ಫೇಸ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ದೇರ್. ಅಥವಾ ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರಾಂಚು ವಿಜಯನಗರಲ್ಲಿದೆ. ವಿಜಯನಗರ, ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ, ಆಸುಪಾಸಿನ ಬರೋರು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ದೇರ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅಪ್ ಟು ಯು. They should go with their ID. ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ID ಎಲ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದವ್ರು ಮಾತ್ರ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದವ್ರು ಮಾತ್ರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ನಲ್ಲೂ 10 ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಅವರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ 10 ಜನಕ್ಕೆ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್. 100% ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸು. ಅದ್ರದ್ದು MOU ನಾಳೆ ಸೈನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. And any one student who is genuinely willing and coming forward, we are there to support that guy. Resume building ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದ್ರೂ we'll be there, we'll support you guys and we'll help you to get a good job. Okay? This is understood ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಲಿಂಕ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅದು ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. And you can prepare your resume and you can keep it. Okay? Any doubts, students? ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ you can ask me, children. You need not have to be hesitant. ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ನಾಳೆ ರೆಸ್ಯೂಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀರಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ? Those are willing to go to job and those are willing to go for higher studies MSc. ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಯೂಮೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ನೋಡು. ಈಗ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಡೌಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ? ಯಾರಿಗೂ ಏನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ಡಾ? ಇವಾಗ ಡೌಟ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗಿರ್ತೀನ, ಕ್ಯಾಬಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಕೂತಿರ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಫಿನಿಶ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಕಮ್ ಬಂದ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ, ಸೈನ್ಸ್ನವರಿಗೆ ಇದು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ 6th ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಜಾಬಿಗೆ ಆಸೆ ಬರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೈಮ್, ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. 6th ಸೆಮ್ಮು ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ನೀವು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಥಿಯರಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜಾಮ್ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್. ಎನಿ ಕಂಪನಿ ಹೈರಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2 ಸತಿ ಹೈರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಒನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ನ ಹೈರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಜಾನ್ವರಿ, 2 ಹೈರಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರೋದು. ಜೂನ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೈರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗಲಿಂದ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಜಾಬ್ ರೆಡಿ ಫ್ರಮ್ ನೌ. 6th ಸೆಮ್ಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕಲಿತೀನಿ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಈಗ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಹೆಂಗ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಹೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಎಷ್ಟು ಜನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಓನ್ಲಿ 2 ಬಾಯ್ಸ್, ಗರ್ಲ್ಸ್? ರೇಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ತೆಗಿತೀನಿ ಇವಾಗ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ಆನ್ಸರ್. ನೀವು ಮೂವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ವಾ? ಕೆಲವು ಇದ್ದಾರೆ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮೊಬೈಲು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳು ನಿಜ ಮ್ಯಾಮ್ ರೇರ್ ಸಿಕ್ಕೋದು. ಅಂಡ್ ಅವರೇ ಮುಂದೆ ಇವ್ರಿಗಿಂತ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಬೇಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ, ಅವ್ರಿಗಿನ್ನೂ ಹೊಸದಿಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಏನು 1 hour 2 hours ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 15 minutes ಇವತ್ತಿಂದ
ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್. ಹಳೇದು ಜಾಬ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಹಳೆ ಜಾಬ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೌಕರಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ, ನೌಕರಿ ಜಾಬ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಡಮಿ ರೆಸ್ಯೂಮೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಒಂದು ಕಂಪನಿದು ಜಾಬ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಹಾಕಬೇಕು, ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇನ್ ಮೈ ರೆಸ್ಯೂಮೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಯೋರ್ ರೆಸ್ಯೂಮೆ ಇನ್ ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ಯು ಬಿ ರೆಡಿ ಟು ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಆಯ್ತಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ? ಯಾರು ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಇಲ್ಲ? ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅದು ಈ ಥರ ಇರಲ್ಲ. ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲೈವ್ ಆಗಿ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಟೂಲ್ಸ್, ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇನ್ ಟೂಲ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಲೈವ್ ಆಗಿ ಅದ್ರ ಶೋ. I'll keep my profile also, my LinkedIn profile also, and I'll show you how you have to create and at the same time how you have to use it. ಅದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಅಕೌಂಟ್, ಇನ್ಸ್ಟಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇನ್ಸ್ಟಾನ ನೋಡೋ ಥರನೇ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇನ್ನು ಸಹ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 5-10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇರಿ. ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, update that. Certification program, I did this workshop, ಆ ಫೋಟೋನ ತೆಗ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಕಾಲ ಇತ್ತು ನಾವು ರೆಕ್ರೂಟರ್ಸ್ನ ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ, ಆದರೆ ಈಗ ರೆಕ್ರೂಟರ್ಸೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಹುಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್. ಸೊ ಬಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು 5-10 ನಿಮಿಷ ಏನೂ ಕೆಲಸ ಇಲ್ವಾ, ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ ಎವ್ರಿ ಡೇ, ಯು ಆರ್ increasing the chances of you being hired and the information that you update on your LinkedIn account. So this is a very powerful tool where any recruiter will see if you are not having a LinkedIn account. Ivaga example nanne tagolli, I asked her whether she is using Insta or not. What's your name here? Yashasvi. ನೀವು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಐ ನಾಟ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಯು. ನನ್ ನಿಜ ಶಾಕ್ ಆಗೋದು, ಅದು ಈಗಿನ ಜನರೇಷನ್ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ. ಇದೇ ತರನೇ ಇವಾಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವುಗಳೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹುಣಚಿಗಳು ತೋರಿಸ್ತೀರಾ, ಅದೇ ತರನೇ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂದಾಗ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯು ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್. ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಯೂಮೆನ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಇವನ್ ಪ್ರಿಫರ್ having your resume because that LinkedIn tool is making everyone's life simple and easy. So that is why you need to have one LinkedIn account. In coming up days, next time sikdaga I'll come and I'll teach you all how to do that. Okay? Anything else left? Can I make a move? Was this informative? Did it help you all? Yes. MSc ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆದ್ರೂ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್, ಎನಿ ಕ್ವೇರೀಸ್? ಏನೂ ಇಲ್ವಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಅ ಬಿಗ್ ಅಪ್ಲಾಸ್. Any doubts or if you want to clarify something, you can come to my cabin, placement cell, D block, ground floor, first cabin. I'll be there. If I'm not there, I'll be somewhere in the campus. You can ಒಂದು ಈ ಥರ ಒಂದು ಬುಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ, ನನ್ನ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ. ನೀವು ಬಂದಾಗ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್, ಯುವರ್ ಕೋರ್ಸ್, and you can write, you can drop a message to me. I'll just come and I'll give you a call back in case if I'm not there. Okay? Thank you.